Hello children, today we are going to new lesson 3.5. The lesson name is The Alchemy of Nature. It has been written by Raksha Bharadia. This lesson teaches us a nice thing in your life. We should look into our life. We never show our problems and difficulties to others. We always see to our nature. Because nature is the best teacher, the best guru for us. Nature is the best friend to us, especially the points written by writer we have to explain here. First of all, he mentioned nature is here the suits and neuters. We have to turn to outdoor. At that time, we know what happened outside, what happened in our daily life. So the poet, the writer describes here, we should avoid the outdoor activities, especially which are create problem in your life, isn't it? Especially nature fulfills and motivate you to us. Nature whispers and nature commands to us, isn't it? So she gives some examples here. First of all, she says flower. Well, always see the flowers in a garden. Flower of hibiscus. Hibiscus flower is so bright in garden. It dances with wind. When wind blows, it dances with wind. Yeah. As well as we know that here second thing is here the hibiscus blooms for a fortnight. One gives us a many happiness when we see it, isn't it? Special things we have to learn, we have to listen. We live here with our problems. Second example, the writer talks about the rock beach, where the water is majestic as a ocean, but water is so gentle and rock is so hard. So what happened here? The water blows to rock every day, many years and years we can say that here, but has the power to shape the rocks, isn't it? And it changed to rocks, sculpture to rock, isn't it? So third example is a small bits of grass, peeping from the concrete pavement and cracks to the concrete pavements. We always see this example. It's never show the
obstacles, or we can say that the so simple words, problems. Isn't it? Fourth is the here tree, green tea we can say. Tree always lost all the leaves in winter, but we said it's the end of that tree. No, after spring set in, a newborn leaves came there, isn't it? And it comes very freshly. It's a nature. So next is an army ant. Army ant, we know that. Army ants cries of dead fly. You know fly, F-L-Y, fly, a small fly. Especially 10 times the size of the fly, of ants. And they pulled, dragged to that fly in the hole of that ants where they lose, isn't it? So here we can say that the ants, army ants, learn to us perseverance, power of thinking, and especially focused on our job, focused on our work, and organized. Next thing is simple. She expressed that everything in our nature, right from the spiders to oysters, isn't it? From stars to cloud, and especially wind and the trees. These are the all examples of that particular nature's many examples in nature, but some example explained here. So what should we learn from that lesson? First thing is, in our daily life, we learn from nature our problems. We delete the problems from, we listen from the nature. We stay determined. Isn't it? We concentrated on our thinking, on our thoughts. Just we have to overcome them on the problems, isn't it? And we can find out the opportunity, isn't it? And we have to, even in toughest in the situation, we grab it. We caught it, and we will be successful in your life, isn't it? थोडक्यात मी याचं भाषांतर सांगतो मुलांना. द अल्केमी ऑफ द नेचर या शब्दाचा अर्थ पहिल्यांदा कळला पाहिजे. अल्केमी म्हणजे किमयागार. रिटन हिअर, अल्केमी मीन्स मास्टर्स पॉवर, म्हणजे आपल्याला किमया असते, जादूगार असतो आपल्याकडे, आणि निसर्ग हा एक मोठा जादूगार आहे आणि आपण त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे. रक्षा भराडिया या लेखिकेने असं लिहिलेलं आहे की, फार सुंदर लिखाण केलं इंग्रजीतलं. इट इज अ शॉर्ट लेसन बट व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. त्या म्हणतात की निसर्ग आपल्या जीवनामध्ये नेहमी डोकावत असतो आणि आपण निसर्गाकडे डोकावत नाही, हे लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट म्हणजे त्या म्हणतात की माणसाने प्रत्येक गोष्ट ही निसर्गाकडून शिकली पाहिजे. निसर्गाला ऑब्झर्व केलं पाहिजे, म्हणजे निरीक्षण केलं पाहिजे. त्याचं निरीक्षण करता करता आपण निसर्गातल्या बऱ्याचशा गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. वी लर्न फ्रॉम द नेचर. म्हणून लेखिका असं म्हणतात या ठिकाणी की आपण बऱ्याच वेळा आउटडोअरला जातो, काय ऍक्टिव्हिटीज करतो, बाहेर जातो, ऍक्टिव्हिटीज करतो, निसर्गामध्ये पाहतो, आणि त्यावेळेस आपल्याला निसर्गात आपण गेलो की आपण रिलॅक्स होतो, इनहॅन्स म्हणजे एक आनंदी होतो आपण, आपलं आरोग्य चांगलं राहतं. हे लक्षात घ्या. निसर्ग हा नेहमीच आपल्याला नेहमी काय करतो, नरिशमेंट आणि काय मोटिवेट म्हणजे प्रेरणा देतो आणि आरोग्यदायी ठेवण्याचा नेहमीच आपल्याला प्रयत्न करत असतो. निसर्ग सगळं देत असतो आपल्याला. लेखकाने इथं एक उदाहरण दिलंय, हिबिस्कस म्हणजे जास्वंदाचं फुल. जास्वंदाचं फुल एका 15 दिवसांनी ते म्हणलं माझ्या बागेमध्ये उगवतं.
पण एक दिवसभर ते सूर्य उगवला की लगेच ते दिवसभर असं टवटवीत असतं, वाऱ्याबरोबर ते खेळतं, वारा जसा वाहील काय तसं ते नाचत असतं. पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा संध्याकाळ होते तेव्हा मात्र ते कोमेजून जातं, विल्टिंग म्हणजे कोमेजून जातं, ते ड्राय पडतं आणि नंतर मात्र ते मातीत मिसळून नष्ट होतं. पण आपल्याला काय शिकवतो, तुम्ही जशा परिस्थितीत असाल तसं तुम्ही जगण्याचा प्रयत्न करा. दुसरं सांगतात की ते रॉकी बीच म्हणजे खडकाळ प्रदेशामध्ये जो बीच असतो समुद्र किनारा, त्यामध्ये त्या समुद्राच्या कडेला मोठमोठे काय असतात, खडक असतात, पाणी जोरजोरात ते समुद्राचं पाणी ते खडकांवर आपटत असतं वर्षानुवर्ष, दिवसातून दिवसभर, तासन तास म्हणूया आपण, आणि एक वेगळा आकार देतं ते पाणी त्या खडकांना. आणि एवढा कठीण खडक आणि एकदम नाजूक असं पाणी काय, पण खडकाला बदलवण्याचं त्याच्याकडे ताकद असते, हे लक्षात घ्या. त्यानंतर पुढचं उदाहरण देतात की एक छोटस काय म्हणूया आपण गवत असतं, सगळं कॉन्क्रीट असतं, म्हणजे सिमेंटचं सगळं कॉन्क्रीट असतं, पेव्हमेंट म्हणजे पदपद असतो, त्याच्यातून सुद्धा एखादं गवताचं पातं वरती येतं आणि आपल्याला ते शिकवत, अरे कसं आहे असं जागा, तुम्ही समस्या सांगत नका बसू, अडचणी सांगत नका बसू, असं आपले निसर्ग शिकवतो. जेव्हा हिवाळा येतो तेव्हा सगळ्या झाडांची पानं निघून जातात, पण जेव्हा वसंत ऋतू येतो तेव्हा सगळीकडे पानांचा बहर येतो, हे लक्षात घ्या. आणि आर्मी अँट म्हणजे जी सैनिकी जे काय मुंगी असतात, त्या काय करतात, एखादी माशीचं मरण पडली असेल, मेली असेल, डाईड काय अँट्स, तर तिला उचलून घेऊन जातात. पण कसे घेऊन जातात, त्या सगळ्या ताकदीने घेऊन जातात. ऑर्गनायझेशन असतं त्यांच्याकडे, संघटन असतं त्यांच्याकडे, योग्य प्रकारे त्यांच्याकडे काय म्हणतात विचार करण्याची ताकद असते आणि प्रत्येक गोष्ट एकाग्रता दडलेली असते, हे लक्षात ठेवा. पुढे ते असं म्हणतात की आपण निसर्गाकडून प्रत्येक गोष्ट शिकली पाहिजे. निसर्ग हा आपल्याला, म्हणजे आता स्पायडर म्हणजे एखादा कोळी असेल, त्याचं घरटं कसं असतं, ते कोळीचं वेब कसा असतो, कोळीचं ते एकदम कठीण असतं, स्ट्रॉंग असतं बघा. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की शिंपल्यामध्ये सुद्धा ऑस्टर नावाचा एक छोटासा समुद्रजीव असतो, तो त्या एका कणाचं, कोणत्या समुद्रातल्या एका वाळूच्या कणाचं काय करतो, मोतीत रूपांतर करतो. त्यानंतर सूर्य म्हणजे काय तारे, असंख्य तारे, इन्युमरेबल स्टार्स आकाशात उगवतात रात्रीच्या, आणि मग सगळं आकाश आसमंत हा उजळून टाकतात. आणि दुसरी म्हणजे वारा, झाडं, हे सगळे महत्वाचे घटक आहेत. आणि शेवटी ते म्हणतात की आपण जशा परिस्थितीत असतो त्याच्यात आपण ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे, जिवंत राहायला पाहिजे, शिकलं पाहिजे आपण निसर्गाकडून, निसर्गाला आपण डावलून चालणार नाही. असं छोटंसं त्यांनी छानसं उदाहरण देऊन आपल्याला पटवून सांगितली जीवनात आपण कसं राहायचं. So now we have to turn to our lesson, page 119, 119, 3.5, The Alchemy of Nature. विल्यम ब्लेकने या ठिकाणी म्हटलेलं, विल्यम ब्लेक्स इज अ ग्रेट पोएट्स. Listen, be careful. To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. समजून घ्यायचं की गोड कवी असं म्हणतो, विल्यम ब्लेक काय म्हणतात ते, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड. अरे एका समुद्राच्या वाळूच्या कणामध्ये सुद्धा आपल्याला विश्वाचं, जगाचं दर्शन घडू शकतं. अँड हेवन इन अ वाईल्ड फ्लावर, एक रानटी किंवा जंगलातलं किंवा रानातल्या फुलामध्ये सुद्धा आपल्याला स्वर्ग दिसू शकतो. होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ युअर हँड. अवर म्हणजे तास, काय कालावधी म्हणूया, आपल्या एका तासामध्ये सुद्धा आपल्याला शाश्वत असा काळाचा भास होऊ शकतो उंजळीमध्ये आपल्या, हे लक्षात घ्या. आणि ते म्हणतात की छोटेशा इवल्याशा उंजळीमध्ये सुद्धा आपल्याला अमर्याद अशा काही गोष्टी समजू शकतात. अँड इंटरनेटी इन अन आवर, आणि एका तासामध्ये सुद्धा आपल्याला शाश्वत असा भास सुद्धा होऊ शकतो, असं विल्यम ब्लेक म्हणतात. बघा, फर्स्ट स्टॅन्झा वी हॅव टू टर्न. वी instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. इथे एक शब्द आलाय बघा, instantly. Instantly means by natural instinct. हे लक्षात घ्या. म्हणजे याचा अर्थ आपण असा घ्यायचा की सुंदर अशा गोष्टी असतात की त्या सहज प्रवृत्तीने, म्हणजे काय आता
स्पॉन्टेनियसली त्याला म्हणूया आपण की सहज प्रवृत्तीने एखादी गोष्ट होते की आपण निसर्गामध्ये बाहेर फिरायला जातो, निसर्ग आपल्याला रिलॅक्स आराम करतो, आरामदायी करतो, आल्हाददायी करतो, ताजेतवाने करतो आणि वेलबिंग म्हणजे आरोग्यदायी बनवतो. नेचर सूट्स अँड न्यूट्रियस. नरिचर्स म्हणजे काय? सूच म्हणजे दिलासा देणे अँड नरिचर्स म्हणजे खुलवणे, त्याला आपण नरिशिंग म्हणूया आपण. लक्षात ठेवा. नेचर फुलफिल्स अँड मोटिवेट्स. निसर्ग आपल्या नेहमीच भरपूर देतो, हात म्हणजे दोन्ही हाताने वाहून देतो आणि मोटिवेट्स प्रेरणा देत असतो. नेचर विस्पर. निसर्ग कुजबुजत असतो आपल्या कानात, कमांड्स आज्ञा देत असतो. आर यू लिसनिंग? तुम्ही ऐकता की नाही? वेन आय डू इट लिव्स मी इन कम्प्लीट वॉ. बघा, वॉ म्हणजे आदरयुक्त भीती. OWE. A feeling of respect with wonder. Wow. A feeling of respect with wonder. आपण प्रत्येक गोष्ट ही काय केली पाहिजे? आदरयुक्त भीती बाळगली पाहिजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये. हे लक्षात ठेवा. We have a hibiscus plant in our garden. आपल्या ते म्हणतात की मी नेहमी आमच्या बागेमध्ये किंवा सगळीकडे आपण पाहतो की एक जास्वंदाचं फूल असतं. Every fortnight a flower blooms on it. प्रत्येक 15 दिवसांनी, फोरनाईट म्हणजे 15 दिवसांनी काय होतं? ते फुल असं उमलतं, उगवतं. कसं उगवतं? बिग, ब्राईट अँड टेंडर. मोठं, तेजस्वी आणि नाजूक असं उगवतं. थ्रू द डे इट स्माइल्स विथ द सन अँड डान्स विथ द विंड. सूर्याबरोबर ते हसत असतं आणि वाऱ्याबरोबर ते नाचत असतं. बट ॲज इव्हिनिंग अप्रोचेस, जेव्हा सायंकाळ होते, जवळजवळ होते संध्याकाळ, इट्स स्टार्स विल्टिंग. WILTING. विल्टिंग मीन्स टू ड्राय अँड ड्रॉप. कोमेजून जाणे, निस्तेज होणे. हे लक्षात ठेवा. द मॉर्निंग आफ्टर. दुसरी सकाळी. इट विदर्स. विदर मीन्स ड्राय. विदर्स. I written on the blackboard. Look at here. Withers means dries, म्हणजे सुकून जाणे, कोमेजून जाणे. Just I told you, explain it now. So continue. पूर्णपणे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते कोमेजून जातं आणि मग and by evening it falls and becomes one with the earth again. आणि मग सायंकाळपर्यंत मातीमध्ये, अर्थ म्हणजे मातीमध्ये पूर्णपणे नष्ट होऊन जातं. The flower comes to life only for a day. हे फूल जगायला किती दिवस येते? इथं एकच दिवस येतं. Yet it does so in full splendor. अरे पण जगतं कसं? ते वैभवशाली जगतं. हे लक्ष द्या. स्प्लेंडर म्हणजे शाश्वत जगतं, सौंदर्य देऊन जगतं. स्प्लेंडर मीन्स ग्रँड अपीरियन्स. Yes, I written on the blackboard. Look at this spelling and their difficult meaning. Splendor, grand appearance. Okay. म्हणजे शाश्वत असं सौंदर्य जगून जातं. व्हॉट इफ वी टू लिव्ड अवर लाईफ. मग आपण आपल्या जीवनात कसं जगलं पाहिजे रे? हवेवर शॉर्ट. अरे जीवन थोडं आहे, शॉर्ट आहे, कमी आहे, क्षणभंगूर आहे. टू इट्स फुलेस्ट. पण कसं? पूर्णपणे फुलेस्ट म्हणजे पूर्णपणे जगलं पाहिजे ते. नेक्स्ट पॅराग्राफ. वी वेंट टू अ रॉकी बीच अँड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मॅजेस्टिक ओशन. त्यानंतर वी वेंट. आपण नेहमी जातो की ज्या ठिकाणी खडकाळ असा काय समुद्र किनारा आहे, त्या ठिकाणी गेल्यानंतर भव्य असा आपल्याला समुद्र दिसतो. ओशन म्हणजे महासागर दिसतो. अँड द रॉकी अलॉंग साइड. आणि कडेने सगळे मोठमोठे दगड असतात, खडक असतात. कर्व्स स्ट्रक्चर्ड अँड शेप्ड बाय द वॉटर. अरे पण त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आकार दिले जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचं शिल्प तयार होतं त्याच्यामध्ये आणि वेगळे आकार छान छान तयार होतात. हे फक्त पाण्यामुळे होतं. वॉटर इज सो जेंटल. पाणी खूपच काय असतं? नाजूक असतं किंवा हळवार असतं. रॉक सो हार्ड. पण कठीण कोण असतात? खडक असतात. येट पण अद्यापही ॲज द वॉटर फ्लोज ओव्हर इट एव्हरी डे. पण प्रत्येक दिवशी पाणी त्याच्यावर धडकत असतं, वाहत असतं त्याच्यावर. फॉर इयर्स, वर्षानुवर्ष. द रॉक्स गिव्स इन इट. पण रॉक्स तिथंच थांबलेले असतात, दगड खडक तिथंच असतात, पण हे सगळं तिथं असतात. पण शेवटी त्याला त्याग करायला लावतातच. इट टेक्स द शेप दॅट द वॉटर कमांड्स. पण त्याला आकार देतो आणि ते पाण्याचं
पाण्याच्या आज्ञा ते पाळतात बघा, एवढे कठीण खडक सुद्धा. आवर प्रॉब्लेम्स आर सो कॉसल. कॉसल मीन्स COLOSSL, कॉसल. यस, एक्स्ट्रीमली लार्ज, खूप मोठ्या प्रमाणात. आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठी संकट असतात, हे लक्षात ठेवा. वी आर सो स्मॉल, पण आपण फार छोटे आहेत रे. येट इफ वी पर्सिस्ट, पण आपण जर आग्रह केला, आर्जव करत राहिलो तर मात्र मोठे दिसतील, नाही तर ते छोटे असतात. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. Pavement means footpath. Footpath means पदपद. फुटपाथ आपल्या बोली भाषेतला आहे, पण पदपद हा मराठी आहे, लक्षात ठेवा. इंग्लिश शब्द आहे दोन्ही पण. आणि पदपथावर कॉन्क्रीट केलेला सगळं सिमेंट असतं आणि त्याच्यातून सुद्धा एक छोटासा गवताचा इवलासा पण काय पातळ वरती येतं आणि ते आपल्याला काय दाखवून देतं. इट लेफ्ट अस थिंकिंग, आपल्याला विचार करायला भाग पाडतं. हाऊएव्हर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, अरे कोणती गोष्ट अवघड आहे ना, बघा कशी मी सहज करतो ते. देर इज ऑलवेज अन ओपनिंग. आणि खरंच आपल्याला आपले डोळे उघडण्यासाठी, आपलं मन उघडण्यासाठी उदाहरण खूप छान आहे. वी सॉ अ ट्री बेअर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. हिवाळ्यामध्ये म्हणजे संपूर्ण त्या महिन्यांमध्ये झाडाची पानं गळून जातात. वी थॉट इट्स चॅप्टर वॉज ओव्हर. अरे याचा आता संपलं, झाडाचं संपलं, झाड सगळं संपलं आता. बट 3 months पास, 3 महिने निघून जातात. स्प्रिंग सेट इन अँड द ट्री वॉज बॅक टू इट्स ग्रीन मॅजेस्टिक वन्स अगेन, फुल ऑफ लिव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स अँड लाईफ. पण 3 महिन्यानंतर वसंत ऋतू येतो आणि मग काय बहार येतो त्या झाडाला. झाडाला पानं येतात, फुलं येतात, फळं येतात, पक्षी येतात आणि सगळं जीवनच भरून जातं. What if we too had the conviction, that conviction, CONVICATION, conviction, yes, strong belief. म्हणजे काय? दृढ विश्वास. स्ट्रॉंग बिलीफचा अर्थ काय? दृढ विश्वास. किती दृढ विश्वास असला पाहिजे आपला, जसा निसर्गाचा त्यांच्यावर आहे तसा आपला सुद्धा असला पाहिजे. However difficult things are right now, माहिती आहे की कठीण समस्या किंवा कठीण गोष्टी सगळ्या असतातच, ह्या बरोबर आहे. इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एव्हर, पण ते जास्त काळ राहत नाहीत बघा. रिमेंबर दिस टू स्मॉल पास. एक लक्षात ठेवा, हा पण काळ निघून जातो, कठीण काळ निघून जातो. नेक्स्ट पॅराग्राफ बघ, इट इज द लास्ट अँड मस्तच. वी सॉ an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. Lugging, L-U-G-G-I-N-G, lugging, L-U-G-G-I-N-G, lugging, carry, वाहून नेणे, ओढत नेणे. ड्रग, मी मागे शब्द सांगितलं, ड्रग, पुल्ड, भरपूर शब्द आहे त्याला. म्हणजे एक मेलेली माशी असते, त्या माशीला ते कशा ओढत नेतात सगळे आर्मी ॲन्ट्स, मुंग्या, लाल मुंग्या असतात बघा त्या. आणि तो जो माशी असते ती 10 पटीने काय असते, मोठी असते मुंग्यांपेक्षा. द ॲन्ट्स ऑर्गनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाय. त्या बरोबर सगळ्या मुंग्या त्या माशीच्या कडेने बरोबर येऊन उभ्या राहतात. सगळ्यात लिफ्टेड इट ऑन, उचलतात. कसे उचलतात? फ्रिल फ्लीझर. फ्रिल फ्लीझर मीन्स व्हेरी फ्रिल फ्लीझर्स, वीक लेग्स, अशक्त पाय. एक छोटे छोटे पाय असतात त्यांचे, हे लक्षात ठेवा. आणि मग त्याला दुसरा शब्द आहे ज्ञानेंद्रिय. हा पण लक्षात ठेवा शब्द. छोटे पाय इथे घेतलेले आपण, नाजूक पाय, पण ज्ञानेंद्रिय हा एक शब्द वेगळा आहे, तो ध्यानात ठेवा, कारण थोडा वेगळा इंग्लिशमध्ये. कळलं ना? आपण त्याला सेन्स म्हणतो इंग्लिशमध्ये. सेन्स, वी हॅव 5 सेन्स. रिअली 6 सेन्स असतात ना. आपण म्हणतो ना 6वा इंद्रिय तो जागा आहे की नाही, हे लक्षात ठेवा. तर अँड कॅरीड इट टू क्वाईट अ डिस्टन्स. आणि काही खूप बऱ्याच अंतरावर, क्वाईट डिस्टन्स, खूप अंतरावर ते ओढत नेतात त्याला. देअर टीम वर्क अँड परसिव्हरन्स वेअर इम्प्रेसिव्ह. अरे त्यांचं जे काम असतं, संघटन असतं, त्यांचं सगळं टीमवर्क असतं. आणि परसिव्हरन्स म्हणजे जिद्द, चिकाटी बघण्यासारखी असते. व्हॉट इफ वी टू आर कन्सिस्टंट, ऑर्गनाइज्ड, फोकस्ड. त्यांच्याकडे काय असतं? सातत्य, कन्सिस्टंट, सातत्य असतं. ऑर्गनाइज्ड, आयोजन असतं, हे लक्षात ठेवा. नियोजन, आयोजन. आणि फोकस म्हणजे एखाद्या कामावर लक्ष केंद्रित करतात ते. स्पायडर वेव्हज आर डिलिकेट. डिलिकेट म्हणजे नाजूक. जो कोळ्याचं जाळं असतं ते फार नाजूक असतं रे. येट पण तरी सुद्धा व्हेरी स्ट्रॉंग, पण तरी सुद्धा कसं असतं? मजबूत असतं.
A rainbow colors the entire sky. संपूर्ण आकाशामध्ये इंद्रधनुष्य असतो. Oysters take in a grain of a sand, they open up with a pearl. pearl म्हणजे मोती. pearl म्हणजे काय? मोती. ऑस्टर्स म्हणजे एक जीव असतो समुद्रामध्ये, तो त्या शिंपल्याच्या आतमध्ये जातो आणि खडा असतो कशाचा? वाळूचा, छोटासा बारीक, पण तो प्राणी त्याला काय करतो? मोती तयार करतो. लक्षात ठेवा. इनव्हेरेबल स्टार्स शाईन अक्रॉस द इन्फिनिटी स्काय. इन्फिनिटी म्हणजे असंख्य. आकाशामध्ये असंख्य असे तारे उगवतात आणि संपूर्ण आकाश हे उजळून टाकतात रात्रीच्या दिवशी. कलर्स टेक न्यू शेप. क्लाउड्स टेक अ न्यू शेप्स विथ एव्हरी पासिंग मुवमेंट. ढग हे प्रत्येक क्षणाक्षणाला आपला आकार बदलत असतात बघा. द विंड मेक्स ट्री डान्स विथ अनहिंडर. अनहिंडर मीन्स हियर दे नॉट हिंडर ऑर ॲब्स्ट्रॅक्टेड. इथं अर्थ लक्षात ठेवायचा, अडथळ्या विना, अनहिंडर. तर एक लक्षात ठेवा, वारा हा कशाच प्रकारचा अडथळा न पार करता झाडाला नाचवत असतो बघा. वॉटर पाणी विदाउट हिंट ऑफ इगो. कसल्याही प्रकार त्याला घमेंड, इगो म्हणजे घमेंड, कसली घमेंड नसते, वाहत असतं. चेंजेस इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन अँड द विंड. सूर्य आणि वारा जसजशी त्याला आज्ञा देईल तसंच आपली गती वाढवत असतो, मार्ग काढत असतो. कोण? पाणी. when we see a caterpillar turn into a butterfly. caterpillar म्हणजे सुरवंट. caterpillarचा अर्थ लक्षात ठेवा, सुरवंट. सुरवंटाचं रूपांतर कशात होतं? फुलपाखरात. बटरफ्लाय म्हणजे फुलपाखरात होतं. वी एक्सपिरियन्स द अल्केमी ऑफ नेचर. आणि हीच किमया, हीच जादू आपण निसर्गामध्ये पाहत असतो. अँड वी टच इट अँड बिकम गोल्ड अवरसेल्फ. आणि खरोखरच आपण त्याला पाहतो आणि आपलं जीवन सुद्धा काय सुवर्णमय केलं पाहिजे आपण, असं शेवटी लेखिकेने म्हणले, रक्षा भराडिया यांनी. थँक्यू.